શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ તૃતીય અધ્યાય 11 પરમાણુથી કાલગણના શ્લોક સંખ્યા 5 शब्दार्थ अनुवाद भावार्थ इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अणु द्वौ परमाणु स्यात् त्रसरेणुस्त्रयः स्मृतः जालार्क रश्म्यवगतः खमेवानुपतन्नघात्। शब्दार्थ अणु बेवड़ो अणु परमाणु द्वौ बे बे परमाणु परमाणुओ स्यात् थाय छे त्रसरेणु त्रसरेणु त्रयः त्रण स्मृतः मनाई छे जाल अर्क बारीनी जाळीना काणामांथी आवतो सूर्यप्रकाश रश्मि किरणों वडे अवगत जाणी शकाय छे खम एव आकाश तरफ अनुपतन अगाध ऊंचे जतो। अनुवाद स्थूल समयना विभागोनी गणतरी आ प्रमाणे थाय छे। बे परमाणुओनो एक अणु बने छे अने त्रण अणुओनो एक त्रसरेणु बने छे। आ त्रसरेणु बारीनी जाळीमांथी आवता तड़कामां जोई शकाय छे। त्रसरेणु आकाशमां ऊंचे जतो स्पष्ट देखाय छे। देख प्रभु हमारी ब्रह्म संहिता आपो ने भावार्थ अहींया नथी बुक नथी बुक ओके। भावार्थ परमाणु ने अदृश्य रजकण कह्यो छे पण ज्यारे आवा 6 परमाणुओ भेगा मळे छे त्यारे ते त्रसरेणु कहेवाय छे अने आ त्रसरेणु बारीनी जाळीमांथी आवता तड़कामां जोई शकाय छे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचीपुत्रमत्त स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधा कुंडम गिरिवर महोराधिका माधवासम प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। काल परमाणु थी काल गणना अणु परमाणु जोयु परमाणु सौथी सूक्ष्म पदार्थ है आंखे जोई शकाय नहीं पण ज्यारे आवा बे परमाणु बने त्यारे बे परमाणु भेगा थाय त्यारे अणु बने। अणुर्ध्व परमाणु स्यात् तो बे परमाणु भेगा थाय त्यारे एक अणु बने अने आवा 3 अणु भेगा थाय त्यारे त्रसरेणु बने। अहींया काळनी केटली सूक्ष्म गणतरी आपवामां आवी छे। आने भेगा थता कई समय नहीं लागतो। अणु होय भेगा थईने बे अरे परमाणु भेगा थईने बे अणु बने एक अणु बने अने एवा 3 अणु भेगा थाय त्यारे त्रसरेणु बने। ने अहींया लख्युं छे के क्या जोई शकाय तो जालार्क रश्म्य वगतः जालाश्य रश्म्य एटले
બારીની જાળીના કાણામાંથી આવતો સૂર્યપ્રકાશ, એમાં એના કિરણો વડે, એટલે આપણે જે એક બીમ, સૂર્યનું બીમ આવે જ, અને એમાં ઉપર જતો, અહીંયા ખમેવાનું પતન અગાધ, અગાધ જાય છે, ખમેવાનું આકાશ તરફ ઉપર ચડતો, ખમેવા આકાશ તરફ અનુપતન ઉપર જતો. તો આપણે જોઈએ છે, તો આપણે વિચારો આપણે જોઈએ છે, પણ આપણે કદી એવું વિચારીએ શું છે, હે ને? આખા સૂર્ય તડકામાં નહીં દેખાય, પણ જ્યાં એક નાનકડો બીમ આવતો હોય ને, પ્રકાશનું કિરણપુંજ, તેમાં આપણને આ દેખાય છે, આ ત્રસરેણુ. તો આવા ત્રસરેણુ કાલે આપણે જોઈશું કે આ એક ત્રસરેણુ કેટલું સૂક્ષ્મ છે, અને એ સૂક્ષ્મ ત્રસરેણુ તો આપણો સમય શરૂ થાય છે. ગઈકાલે આપણે જોયું પરમાણુ વય, જે સકાલ પરમાણુ વય વો યો ભૂંગતે પરમાણુતામ, તો એક પરમાણુ જગ્યામાંથી પસાર થાય, પરમાણુ જગ્યાએ સૂર્યને, અને સૂર્યની આપણી સ્પીડ જોઈ, તો તે એટલું સૂક્ષ્મ સમયથી શરૂ કરે છે કાળની ગણના. ને કાલે આપણે જોઈશું કે આ જે ત્રસરેણુમાંથી જે ત્રુટિ બને છે, એ ત્રુટિ કેટલા સૂક્ષ્મ સમયની છે. એટલે આ માપ આપણને ગણતરી બતાવી છે કે આ કઈ રીતે ગણતરી. તો વિચારો કે આટલો સૂક્ષ્મ સમય પણ આપણને અસર કરે છે. એટલે ચાણક્ય પંડિત એમને એમ નથી કહેતા કે એક ક્ષણ પણ પસાર થાય છે, અરે મનુષ્ય જીવનની એક ક્ષણ પણ પાછી નથી આવી શકતી. મીન્સ આ પસાર થઈ રહ્યો છે. આ કાળના જ એક વિષયમાં ગુરુ મહારાજ બહુ સુંદર સમજાવે છે. ઘણા બધા પ્રવચન છે, એમાંથી એક પ્રવચનમાં કહી છે કે શું પોઈન્ટ હતો? અત્યારે માઇન્ડમાં તો નીકળી ગયું. હા, બહુ સરસ પોઈન્ટ હતો, યાદ આવ્યો તો હું પાછો કહીશ. તો બ્રહ્મચર્ય, હા, મારે છે ને છેલ્લો જોઈતો હતો. અચ્છા, ઓકે. ના પણ આમાં હા, એક મિનિટ. હા, અને ગુજરાતી થઈ? ગુજરાતી નથી. ઓકે ઓકે. મારે આ લાસ્ટ જે છે તે આમાં જોવું છે કે आध्यात्मिक जगत में असंख्य दूध देने वाली गाय हमेशा दूध के लिए सागर छोड़ती है, जहां दिव्य काल का शाश्वत अस्तित्व है जो हमेशा मौजूद है और अतीत या भविष्य से रहित है और इसलिए आधे क्षण के लिए भी गुजरने की गुणवत्ता के अधीन नहीं है, वहां आदि क्षण भी पसार नहीं होती है. कहाँ? आध्यात्मिक जगत में. अभी हम આપણે અહીંયા કલ્પના કરી શકીએ કે ત્યાં સમય છે પણ કાળનો પ્રભાવ નથી. એટલે કેવી જગ્યા છે. આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ કે સમયનું ગણતરી કેટલી સૂક્ષ્મ રીતે કરવામાં આવી છે, અને આધ્યાત્મિક જગતમાં સમય છે પણ કાળનો પ્રભાવ નથી. ત્યાં પણ સૂર્યોદય સૂર્યાસ્ત થાય, ચંદ્ર ઉગે અને તારાઓ બધું જ છે. આપણે જોઈએ છે ભગવાન અહીંયા લીલા કરે છે, તો ભગવાનની વ્યક્ત અને અવ્યક્ત લીલા, આ જગતમાં જે ભગવાન કરે તે વ્યક્ત લીલા છે, આપણી સામે પ્રગટ થાય છે. અને અવ્યક્ત લીલા એ આધ્યાત્મિક જગતમાં ભગવાન સતત
સતત ચાલુ રહી છે, નિત્ય લીલા ભગવાનની ચાલુ રહી છે. તો ત્યાં સમય નથી પસાર થતો. તો કઈ રીતે હોઈ શકે એ આપણી કલ્પનામાં નહીં આવે, કારણ કે આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આપણું જે માઇન્ડ એટલું સૂક્ષ્મ છે, મનમાં વિચારવાની માઇન્ડ આપણું, કે આપણે એ સમજી જ નહીં શકીએ. એટલે આધ્યાત્મિક વિષય સમજવા માટે રૂપ ગોસ્વામી કહે છે કે તમારે ભગવાન અચિંત્ય છે એ સ્વીકારવું પડે, તો જ આપણે આધ્યાત્મિક વસ્તુ સમજી શકીએ. તો ત્યાં અડધી ક્ષણ પણ પસાર નથી થતી, તો એ કઈ રીતે આપણે સમજી શકાય? કારણ કે આપણે તો અહીંયા જોઈએ છે કે એક એક ક્ષણ પસાર થાય અને આપણું વૃદ્ધત્વ, આપણા ઉપર કાળનો પ્રભાવ થાય છે. તો ત્યાં કાળનો પ્રભાવ નથી. ગઈકાલે આપણી મિટિંગ હતી, મેં વિચાર્યું મિટિંગ 9 થી 9:30 પતાવી દઈશું, પણ મિટિંગને 1 કલાક ને 11 મિનિટ થઈ. ખબર પડી આપણને સતત, હજુ તો પૂરી મિટિંગ આપણે પતાવી જ નથી. એ મિટિંગ પતી પછી મારી પાછો મંદિરેથી ફોન આવ્યો, તેની સાથે અમારો 1.5 કલાક થયો. 1 કલાક એણે ચર્ચા કરી. એટલે સમય ક્યાં પસાર? તો જોયું તો ઘડિયાળમાં જ્યારે સુવાનો ટાઈમ જોયો તો 1:45 વાગી ગયેલો. એટલે કેટલો ફાસ્ટ સરેણુંથી શરૂ કરીને આપણે જોઈએ તો આપણો કાળ આપણી પર કેટલી મોટી અસર કરી રહ્યું છે. હવે વિચારો, સમય પાસ થઈ રહ્યો છે. જો કે આપણે કાલે મિટિંગ કરી એ કૃષ્ણ ચર્ચા જ છે, જે પણ મિટિંગ થઈ કૃષ્ણ ચર્ચા છે. એટલે એક ટાઈમ વેસ્ટ નથી થયો, પણ કહેવાનું આપણે જોવું જોઈએ કે કેટલો બધો ટાઈમ પસાર થઈ રહ્યો છે. આપણે એક વસ્તુમાં પણ આપણો કેટલો બધો ટાઈમ પસાર થાય છે. અને લોકો જે પિક્ચર જોવામાં, ક્રિકેટ મેચમાં કે અન્ય બાબતોમાં સમય પસાર કરે છે, તો એ કેટલું બધું નુકસાન છે. કારણ કે આપણી ઉપર એક અણુ જેટલો સમય, અણુ ઉપરથી સૂર્યદેવ પાસ થાય ત્યાંથી સમયથી માંડીને એટલે આપણી ઉપર અસર કરે છે આ સમય કાળ. આપણે બહુ સાવધાન રહેવું પડે. આપણે આ ટાઈમની ગણતરીથી જ્યારે આપણે જોઈએ છે કે આ એટલો ફાસ્ટ ટાઈમ, તો આપણે શું છીએ? આટલો ફાસ્ટ જે મહાકાલ સુધીનો ટાઈમ અહીંયા વર્ણન છે. મીન્સ મહાકાલ મીન્સ પરમો મહાન, કાલઃ પરમો મહાન, મહાન કાળ, પરમ મહાન કાળ છે ત્યાં સુધી ગણતરી, સૃષ્ટિનું વિસર્જન થાય છે ત્યાં સુધીનો સમય. એટલે કેટલો વિશાળ ટાઈમ છે. બ્રહ્માજીના દ્વિપરાર્ધ પૂરા થઈ જાય છે, ત્યાર પછી પણ એ યસ્યૈક નિશ્વસિત કાલ મતાવલંબ્ય, એ ભગવાન માટે એક ઉચ્છ્વાસ છે, એક શ્વાસ છે. તમે વિચારો. એટલે જે લોકો ડેડિકેટેડ નથી એ આ નહીં સમજી શકે. આ વસ્તુ શરણાગત છે, યસ હોઈ શકે ને, છે જ, હોઈ શકે નહીં, છે જ. આવું જ છે કે ભગવાન વિષ્ણુના એક ઉચ્છ્વાસમાં આખો સમય કાળ બધો પતી જાય છે. મીન્સ અણુથી શરૂ કરીને સમય, અણુ પરથી સૂર્યપ્રકાશ પાસ થઈને સમય શરૂ કરીને વિશ્વના વિનાશ સુધીનો જે સમય છે એ અધધ સમય છે, દ્વિપરાર્ધ. આપણે બ્રહ્માજીના 12 કલાકમાં આપણે આપી જઈએ, આપણે કોમ્પ્યુટર આપી જાય 12 કલાકની ગણતરી કરવામાં, તો બ્રહ્માજીનું આયુષ્યની ગણતરી કરવામાં નહીં ચાલે કોઈ કોમ્પ્યુટર. તો એ સમય ખાલી ભગવાન મહાવિષ્ણુના એક શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસ જેટલો સમય છે. એટલે આપણે સમજી શકીએ આ સમયની ગણતરીથી આપણું મન મીન્સ આપણે વિચારવું છે, મનને એ વિચારમાં લગાડવું છે કે બ્રહ્માજીનું આખું આયુષ્યકાળ ક્ષણિક છે, તો મારા તો આયુષ્યની વિચાર જ શું થાય? અને આ વિચારીને આપણે ઇમિજિએટલી ભગવાનની ભક્તિમાં લાગવું છે, ઇમિજિએટલી. અથવા લાગેલા હોઈએ તો વધારે દ્રઢ થવું જોઈએ. શીલ પ્રભુપાદ જ્યારે પણ
કંઈક એના ટેબલ પર બેસે અને જો બોલપેન આમથી આમ પણ મૂકી હોય ને તો પ્રભુ ખીજાતા હતા. એમાં શું થાય, અહીંયાથી અહીંયા મૂકી બોલપેન, પણ પ્રભુપાદ બહુ ખીજવાતા હતા કે મને ખબર છે કે અહીંયા બોલપેન છે એટલે મારું ધ્યાન ત્યાં જ જશે, પણ જો ત્યાં બોલપેન નહીં હશે તો એ શોધવા માટે મારો સમય બગડશે. તમે વિચારો કેટલો સૂક્ષ્મ હોય. ઘણીવાર એવું થાય જ ને, જેમ કાલે મહાચંદ્રપ્રભુ કહેતા હતા કે ભાઈ વાયર ક્યાં છે, અથવા નાની નાની વાતો લઈને આવતા હતા એમની પાસે. તો એ આપણે સમજવું જોઈએ કે એમનો કેટલો સમય પસાર થશે અથવા લીડરનો. એટલે જ્યારે તમે કંઈક પણ વસ્તુ લઈને આવો છો તો 10 વાર વિચારો કે ભાઈ આનો સમય જશે. એટલે આપણે આપણો સમય જોઈએ છે કે મારો સમય નહીં બગડવો જોઈએ. ઘણી વાર ભક્તો માળા સોળ થઈ જાય અને પછી આપણી પાસે આવે, તો એક માળા એની પતે એટલે આપણી પાસે આવે, પણ એ જોતો નથી કે આ પ્રભુજી માળા કરી રહ્યા છે તો મારે એને ડિસ્ટર્બ નહીં કરવા જોઈએ. નો ડાઉટ કોઈ ઇમરજન્સીવાળી મેટર હોય તો એક જુદી વાત છે, પણ કહેવાનો મતલબ કે સમય આપણે બહુ સાવધાન રહેવું પડે. એમને એમ ચાણક્ય પંડિત નથી કહેતો ને, પ્રભુપાદ અનેક વાર આ કોટેશન આપે છે કે ચાણક્ય પંડિત આવું કહે છે કે એક ક્ષણ પણ ગુમાવશે તો આપણે કરોડો સોના મોર આપવાથી પણ એ પાછી નથી આવવાની. એટલે સમય કેટલો કિંમતી છે એ આપણે અહીંયા જોઈએ છે. અને એ એટલા માટે આપણે આપણી દરેક એક્ટિવિટી શરણાગતિ તરફ જવી જોઈએ કે આ મને આટલો સમય મળ્યો જ તો હું શરણાગત થવો જ જોઈએ. હું એ જ વસ્તુ પર ફોકસ કરું છું કે દરેકે પોતે વિચારવું જોઈએ કે હું શરણાગત થઈ રહ્યો છે કે નહીં, આજ મારો સમય પસાર થઈ રહ્યો છે. એટલે ફર્સ્ટ ક્લાસ ડિવોટી બનવાનું છે બધાએ. ફર્સ્ટ ક્લાસ ડિવોટી મીન્સ શું કે ડુ ધ નીડફુલ. આપણને કોઈ કહેવા નહીં આવશે, આપણે એ સેવા કરી લેવાની છે. ગુરુના આદેશ આવે છે અથવા લીડરના આદેશ આવે છે તે સેવા કરવા સારું છે, પણ ફર્સ્ટ ક્લાસ શું, એ આદેશ આવે પહેલાં ગુરુને પૂછીને સેવા કરે, એને કહે ફર્સ્ટ ક્લાસ. એટલે આપણી પાસે સમય બહુ લિમિટેડ છે. આપણે ક્યારે બનીશું એવા ડિવોટી એ આપણે વિચારવું છે કે હું એવો ડિવોટી છું કે નહીં. જ્યારે હું કોઈ રિપોર્ટ આપું છું ગુરુ મહારાજને, વિશેષ કરીને નંદગામ જાઉં તો રેગ્યુલર રિપોર્ટ આપું, તો રિપોર્ટ જ્યારે આપું છું તો ગુરુ મહારાજ બહુ પ્રસન્ન થઈ જાય ને ઇમિડિયેટલી જવાબ આપે છે, કે તરત જ જવાબ આપે છે. એક વખત મેરેથોનનો રિપોર્ટ આવ્યો, પણ મેં વિચાર્યું, મેરેથોનનો નહીં, રથયાત્રાનો રિપોર્ટ હતો, તો મેં વિચાર્યું કે ગુરુ મહારાજને આપીશ, ગુરુ મહારાજ આટલા બધા બિઝી છે, તેમને રિપોર્ટ આપીશ તો એમનો સમય બગડશે, એ વિચારીને મેં રિપોર્ટ નહીં આપ્યો. પછી એકવાર ગુરુ મહારાજને એ મેરેથોન પછી, રથયાત્રાના મેરેથોન પછી રિપોર્ટ આવ્યો, એટલે ગુરુ મહારાજને કે તમે બહુ સારું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કર્યું, કારણ કે આપણે એક બીજી જગ્યાએ મેસેજ કરેલો, ગુરુ મહારાજને મેસેજ જાણવામાં આવ્યો અને એમણે કહ્યું બહુ સારું કર્યું. તો મેં કહ્યું કે ગુરુ મહારાજ તમારો સમય નહીં બગડે એટલા માટે મેં તમને મેસેજ નહીં કર્યો, પણ ગુરુ મહારાજે કહ્યું નહીં, મને આ મેસેજથી મારો સમય નહીં બગડશે પણ મને ખુશી થશે. એટલે પોઈન્ટ શું છે કે આપણે સમજવું જોઈએ કે જ્યારે આપણે કૃષ્ણ ભક્તિમાં પ્રચારમાં આપણો સમય આપીએ છીએ તો એ સમય આપણો બહુ અમૂલ્ય સમય, આપણે સમયનો રિયલ ઉપયોગ કર્યો એમ ગણાય છે. તો આના આધારે આપણે એવું નક્કી કરવું છે, આપણે આ ત્રસરેણુની રચના બધી આપણે સમજવું કે ત્રસરેણુ બે અણુઓ બે પરમાણુ ભેગા થઈને એક અણુ બનીને જે 3 અણુઓ ભેગા થઈને ત્રસરેણુ બને છે. તો એ જે સમય છે, ત્રસરેણુ એક ભાગ છે સમયને, એક શું કહેવાય, એક અંતર કહેવાય, એક વસ્તુ કહેવાય. ત્રસરેણુ એક વસ્તુ છે અને આવા ત્રસરેણુ ભેગા થઈને એટલો જે સમય લાગશે તે ત્યાર પછીનું માપ છે. તો આ ત્રસરેણુ જેટલા સમયની કાળજી અહીં લેવામાં આવી છે, તમે વિચારો, પરમાણુ નહીં કાળજી લેવામાં આવી છે અહીંયા. તો આપણો સમય કેટલો કિંમતી છે, માટે આપણે એકદમ સજાગ રહેવું છે. આ બધું જ્ઞાન ભગવાન આપી રહ્યા છે
એટલે લોકો એમ સમજે કે આ કાયમ જપ કર્યા કરે છે, જ્યારે હોય ત્યારે મંદિરે જ છું, સેવામાં છું, લોકો એમ સમજે છે. કારણ કે લોકોને સમયની કદર નથી. જ્યારે ભક્ત એવું વિચારે, ચલો મારી પાસે સમય છે, હું એક માળા એક્સ્ટ્રા કરી લઉં, અથવા હું રીડિંગ કરી લઉં, અથવા કોઈક ભક્ત સાથે વાત કરી લઉં. તો આપણી ચેતના આવી હોવી જોઈએ કે દરેક ક્ષણનો સદુપયોગ કરી લેવો જોઈએ. પણ જે નથી થવામાં આવતો, એટલે મારે કેવું પડે છે કે ભાઈ વાતો ચાલુ પ્રવચનમાં, બુધવારના ચાલુ પ્રવચનમાં એક વાર બે વાર ને કાયમ આ પાછળ ઓટલો છે ત્યાં બધા માતાજીઓ વાત કરતા હોય છે. વિચારો શું શું સમજી શકે સમયને. ને વાતો એવી નથી હોતી, કાંઈ સ્પિરિચ્યુઅલ વાતો નથી હોતી. આપણે સમય બગાડી રહ્યા છે ભક્ત, દીક્ષિત ભક્તો. તો આ બહુ ધ્યાન રાખવું જોઈએ આપણે કે અહીંયા એક એક ક્ષણ પસાર થઈ છે અને આપણો સમય, આપણી પર કાળ પસાર થઈ રહ્યો છે એક એક ક્ષણમાં. હું જ્યારે પહેલાં મારું જોબ હતું એવું કે સચિન, પાંડેસરા, ત્યાંથી મારે કડોદરા જવું પડતું એક જ દિવસમાં. તો હું મારા ખિસ્સામાં છે ને એક ડાયરી રાખતો હતો. એ ડાયરીમાં શ્લોક લખેલો હોય, તો એ શ્લોક બાઇક પર જતી વખતે શ્લોક ને બધું મોડે કરતો હતો. મેં આખું શિક્ષાષ્ટકમ, મંગળા આરતી, પછી આપણે ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ, આ બધું મેં ખાલી બાઇક ઉપર જ મોડે કર્યું છે. કેટલા બધા શ્લોકો બધા બાઇક પર મોડે કર્યા કે આપણે એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ જવામાં સમય જે લાગે તેમાં મોડે કર્યા. હવે જો કે એવું જવાનું નથી હોતું, તો હવે શ્લોક મોડે કરવા પણ અઘરા પડી જાય, કારણ કે સમય બહુ બધી વાતમાં વ્યસ્ત થઈ જાય છે. એટલે શરૂઆતમાં સમય મળે, પછી સમય મળવાનો નથી. કારણ કે આપણું બિઝનેસ તો છે જ, અથવા નોકરી છે, કાર્ય તો છે ભૌતિક ઉપાર્જન માટે, અને સાથે સાથે ભક્તિ. અને એ ભક્તિમાં પણ આપણા 4.5 કલાક 5 કલાક તો સાધનામાં જ જઈશ, મોર્નિંગ સાધનામાં. અને ત્યાર પછીનો સમય માંડ આપણને મળે છે. કેટલું એડજસ્ટમેન્ટ કરવું પડે, અને કાળ સતત પસાર થઈ રહ્યો છે. કાલે હું ખાલી 32 મિનિટ જ વાંચી શક્યો. હું જ્યારે પણ વાંચવા બેસું છું તો વિચાર બસ 1 કલાક વાંચી લઉં, પણ 1 કલાક વાંચવામાં એટલા બધા વસ્તુ વિઘ્ન આવે છે કાંઈક ને કાંઈક, કે 1 કલાક હું વાંચવા બેસું તો મારાથી માંડ 15-20 મિનિટ વંચાય. વિચારો. એટલે સમય એટલો બધો ફાસ્ટ પસાર થઈ રહ્યો છે. અને આપણને પછી હું જોઉં 1 કલાક વંચાયું, 1 કલાક વાંચતા મને 3 કલાક થઈ જાય ઘણી વાર, ફોન કોઈ ના આવે કે કંઈક બીજું કામ આવી જાય વચ્ચે. તો વિચારો. એટલે આપણે સમય પકડી નથી શકવાના. સમય સતત ફૂલ સ્પીડે. બ્રહ્મોસ મિસાઇલ કે કેટલા 1000 કિલોમીટર એક ક્ષણમાં, 200-300 કે કંઈક એવું 1 મિનિટમાં, ના 1 કલાકની એવરેજ છે ને. 1 કલાકમાં 405, એટલે કેટલી મોટી કહેવાય. મીન્સ બોમ્બેથી અમદાવાદ હે ને 500 કિલોમીટર થાય, તો 1 કલાકમાં. એટલે મિસાઇલો કેટલી ફાસ્ટ સ્પીડે જાય છે. તો પછી પણ 500 કિલોમીટર. આપણે જો એનાથી અવાજની ગતિ, અથવા એનાથી વધારે નહીં, અવાજની ગતિ પણ 330 પર સેકન્ડ છે. હા, અવાજની ગતિ. હા, અને પ્રકાશની ગતિ, એક પ્રકાશ વર્ષ. પ્રકાશને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જતા જેટલો સમય લાગે, 1 વર્ષ લાગે પ્રકાશને એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ જતા, 1 વર્ષ લાગે ને પ્રકાશ વર્ષ કહેવાય. તો પ્રકાશ વર્ષ આ આપણી ગણતરી છે, ભૌતિક વૈજ્ઞાનિકોની ગણતરી છે. પ્રકાશને વધારે સમય નથી લાગતો. એટલે સૌથી ફાસ્ટેસ્ટ ગણતરી મારા હિસાબે આ પ્રકાશ વર્ષની ગણતરી છે, હે ને. તો એક પ્રકાશ વર્ષ એટલે પ્રકાશ તો અહીંયા તમે બેટરી મારો તો ઉપર આકાશમાં તરત જ ઇમિડિયેટલી દેખાશે. એક બોમ્બ ફૂટે ને, તો બોમ્બ ફૂટે ત્યારે દૂર ફૂટ્યો હોય તો આપણે એક પ્રકાશ દેખાય પહેલાં, અને પછી ધડામ,
હે એટલે જોઈ છે તમે બધા અનુભવ કર્યો હશે તે બોમ્બનો અવાજ થોડી સમય પછી આવશે પણ એનો પ્રકાશ દેખાઈ જાય છે. તો આ બંને વચ્ચેની ગતિનું અંતર છે. એટલે પ્રકાશ ફાસ્ટ ઇમિડિયેટલી અને અવાજ થોડો પછી મોડો આવે છે. તો વસ્તુ એ જ છે કે આપણો સમય બહુ સતત ફાસ્ટ રીતે પસાર થઈ રહ્યો છે. આપણે દરેક ક્ષણને આપણા જીવનને ભગવત ભક્તિમાં શરણાગતિમાં લઈ જવાની છે, નહીતર આપણો સમય ચાલ્યો જશે. હરે કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જાય, શિલ પ્રભુપાદ કી જાય. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. દંતે નિધાય તૃણકં પદ્યો નિપત્ય કૃત્વા જનાભૂષતરિ તદહં પ્રભુઃ. હે સાધવ સકલ વિયાય દુરાત ચૈતન્ય ચંદ્ર ચરણે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.